Today we are going to discuss about the next topic in the chapter introduction, right? And that is definition of taxonomy and systematic. We will be discussing what is taxonomy and what is systematics and what are the differences of the taxonomy and systematics. Okay, and then we will discuss about the components. What are the basic components of taxonomy plus aims and scope of taxonomy? So these are the things that we are going to discuss in this class. Okay, so first of all, the definitions of these two different terms, taxonomy and systematic. The taxonomy is literally the study of classification. Okay, simply भन्दाखेरि the study of plant classification, it is what the taxonomy is all about. Word taxonomy consists of two Greek words, okay, taxis and nomos or nomia. Taxis means the arrangement and nomia means the method or rules. So we can define the taxonomy as a discipline that is mainly focused towards the classification or towards the categorization of living organism. So if we talk about the plant taxonomy, it simply means the study of classification of plants. Okay, not only the classification but also its rules, its procedure. Now what is systematic then? Systematic is a broader term that not only describes the diversity of organism but also look upon the evolutionary history of the particular group of organism. However, this systematics and taxonomy are very loosely treated as the same term. Taxonomy only includes the classification procedure and principles. है, क्लासिफिकेसन कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुन्छ ट्याक्सोनोमी चाहिँ. तर सिस्टमेटिक्स भनेको चाहिँ अलिक ब्रोड साइन्स हो, ब्रोड डिसिप्लिन हो है. इट इन्क्लुड्स अदर थिङ्स rather only classification and knowing organism. Okay, it will include the taxonomy, it will include the its study of evolutionary process, and it will also include the study of phylogeny. So systematics लाई एउटा broader term मा यो मैले एउटा पाई चार्ट जस्तो पनि बनाइदिएको छ है. यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भयो ट्याक्सोनोमी है. सिस्टमेटिककै पार्ट भन्दा पनि हुन्छ के. जस्तै ट्याक्सोनोमी ले चाहिँ के फोकस गर्यो त क्लासिफिकेसनलाई फोकस गर्यो. क्लासिफिकेसनसँग जोडिएको अरू कुरा, जस्तै क्लासिफिकेसन अघि मैले भने नि, क्लासिफिकेसन भनेर सिधै क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ त. पहिला त्यसलाई चिन्नु पर्यो, आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, नाम दिनु पर्यो भन्ने कुरा छ नि. त्यो सबै इन्क्लुडेड कहाँ हुन्छ त ट्याक्सोनोमीमा हुन्छ. त्यति मात्रै फोकस गर्छ ट्याक्सोनोमीले है. हाउएभर द सिस्टमेटिक्स विल बी फोकस्ड अन मच मोर अदर थिङ्स एज वेल है. मच मोर ब्रोडर साइन्स हो यो. इट इन्क्लुड्स द स्टडी अफ फाइलोजेनी, इट विल इन्क्लुड द स्टडी अफ प्रोसेस अफ इभोल्युसन. So taxonomy is just like a subset inside a systematics, or it is like a sub discipline है. सिस्टमेटिक भित्रको एउटा सानो डिसिप्लिन जसरी बुझ्दा हुन्छ है. The main difference between the taxonomy and the systematics is that taxonomy is mainly involved in the classification process. अब क्लासिफिकेसन हुनको लागि पहिला के जान्नुपर्छ त, त्यसलाई नेम दिनु पर्यो, आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यो छुट्टै कुरा आउँदै जान्छ है. तर के जान्नु पर्यो त, taxonomy is mainly involved in the classification plus naming of the organism. Okay, whereas the systematics is a broader science, broader discipline which is involved not only in the classification and naming but also determining the evolutionary relationship of the organism. कसरी आयो त है, दुईटा अर्गानिजम बीचको रिलेसनशिप के छ भन्ने कुरा सबै डिस्कस गर्छ अहिले सिस्टमेटिक्सले चाहिँ है. ट्याक्सोनोमी कन्टेन्स 4 बेसिक कम्पोनेन्ट्स, द्याट इज डिस्क्रिप्सन, आइडेन्टिफिकेसन, नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन. अब सुरुमा के आयो त, डिस्क्रिप्सन आयो. अब डिस्क्रिप्सन भनेको सिम्पली अब प्लान्ट एउटा भेट्यौ तिमीले है, एउटा प्लान्ट भेट्यौ, चिनेको थिएनौ प्लान्ट. अब त्यसको नोट डाउन गर्नु पर्यो नि त. पहिला त के रहेछ, त्यसको रुट कस्तो रहेछ त, रुट ट्याप रुट है. त्यसको स्टेम कस्तो रहेछ, स्टेमको क्रस सेक्सन कस्तो छ, स्टेममा स्पाइक छ कि छैन, स्टेमको टेक्सचर कस्तो छ है, कलर कस्तो छ, त्यसमा बार्क छ कि छैन, त्यो उड्डी थियो कि हर्बेसियस थियो कि, त्यसको माथिपट्टि यो जुन टेक्सचर भने अघि मैले सर्फेस स्टडी गर्दाखेरि पुरा हेरी टाइप थियो कि है, बा अलिक साइनी टाइप थियो कि, ग्लाउकोस थियो कि, बा ग्ल्याबरस थियो कि, के थियो त त्यो हेर्छौँ. अनि स्टेम ब्रान्च थियो कि थिएन, त्यो लेख्लाउ. ब्रान्च पनि कस्तो थियो त, डाइकोटोमस ब्रान्चिङ थियो कि मोनोपोडियल ब्रान्चिङ थियो. त्यो ब्रान्चेसहरू पनि कस्तो डिफ्रेन्ट थियो कि, जस्तै अब ब्रान्चेस अफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रान्चेस अफ अनलिमिटेड ग्रोथ, त्यस्तो पनि थियो कि बा होइन. सो सबै क्यारेक्टर तिमीहरूले लिस्ट आउट गर्छौ नि, हो त्यसलाई नै भन्छ डिस्क्रिप्सन. इट इज द अर्डरली रेकर्डिङ अफ म्याक्सिमम पोसिबल क्यारेक्टर्स अफ अ ट्याक्सोन
ट्याक्सन भनेको ग्रुप अफ प्लान्ट भन्न सक्यो, इन्डिभिजुअल प्लान्टको त्यसरी डिस्क्रिप्सन दिन सक्यो, नभए प्लान्ट पार्टको जस्तै फ्लावरको पनि लेख्छौँ। त्यो भएर फ्लावरमा के लेख्छौँ, क्यालिक्स, कोरोला, एन्ड्रोसियम, गाइनोसियम लेख्छौँ। क्यालिक्समा के लेख्छौँ, अब कतिवटा सेपल छ, कोरोलामा के लेख्छौँ त, कतिवटा पेटल छ भनेर लेख्छौँ। त्यो मात्रै होइन, त्यसको ग्रुपिङ कस्तो छ है, तिनीहरू जोइन्ट भएको छ कि फ्री भएको छ, तिनीहरूको एस्टिवेसन लेख्छौँ, तिनीहरूको इन्फेरियर सुपेरियर फिचरहरू के छ त्यो लिस्ट आउट गर्छौँ, कलर डिफाइन गर्छौँ, धेरै कुरा हुन्छ। ओके नि त। अर्को छ आइडेन्टिफिकेसन। द नेक्स्ट बेसिक कम्पोनेन्ट इज द आइडेन्टिफिकेसन। आइडेन्टिफिकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीले जुन त्यो क्यारेक्टर लिस्ट आउट गर्यौ त्यसको आधारमा त्यो प्लान्टलाई चिन्ने प्रक्रिया हो। अब चिन्नु कसरी त भन्दाखेरि आइदर कम्पेरिङ इट विथ द नोन स्पेसिस है। नोन स्पेसिस यदि हामीसँग हर्ब्यारियम छ, अब हर्ब्यारियम त पढाएको छैन, फेरि के हो हर्ब्यारियम। त्यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्ट्सहरूको आइडेन्टिफाई गरेको नि हर्ब्यारियम राखेको हुन्छ है। त्यो एउटा हर्ब्यारियम कम्पेरिजन पनि हुन्छ सुरुमा है। जस्तै एउटा नयाँ प्लान्ट तिमीले कतैबाट पायौ, त्यसको डिस्क्रिप्सन लिएर आएको छौ, अनि त्यसलाई तिमीले के गर्यौ त एउटा हर्ब्यारियमसँग दाँज्यौ, तिमीले हर्ब्यारियम स्पेसिससँग दाँज्यौ, नभए एउटा फोटोसँग दाँज्यौ। पुरा एक एकवटा क्यारेक्टर तिमीले केलाएर अनि किजहरू हुन्छ क्या। किज भनेको मैले एउटा फिगर त राखेको छु, जस्तै 1A भन्ने लेखिरहेको छ नि, लिभ्स अन ल्यान्ड। यो त अब एज अ होल अर्ग्यानिजमको भयो है, यो लिभिङ अर्ग्यानिजमको भयो, त्यही भएर मैले सिम्पली अलिकति बुझाउन मात्रै खोजेको की भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर है। जस्तै लिभ्स अन ल्यान्ड गो टु नम्बर 2, लिभ्स इन वाटर गो टु नम्बर 3 भनिरहेको छ। अब गो टु नम्बर 2 मा जाऊँ है। 2A मा के लेखाएको छ, ह्याज ग्रिन फोटोसिन्थेटिक एबिलिटिज गो टु नम्बर 4, अर इफ इट डजन्ट गो टु नम्बर 5। अब फोटोसिन्थेटिक एबिलिटी छ भनौँ, 4 मा जाऊँ। ए इज एन एनिमल गो टु 8 भनिरहेको छ। इज अ प्लान्ट पोइजन ग्रास भनेर यो चाहिँ अलिकति कीमै मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो है, किनभने यहाँ एनिमलमा त फोटोसिन्थेसिस गर्ने होइन है। त्यही भएर यसरी चाहिँ के हुन्छ त, एउटा की हुन्छ। यो चाहिँ एउटा सिम्पल की हो। जस्तै एउटा जिनसभित्र कतिवटा स्पेसिस हुन्छ, त्यस्तो खालको पनि आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ। जस्तै अब सोलानेसी फ्यामिली भन्यो, सोलानम निग्रम पनि हुनसक्छ, सोलानम एक्युटिसिलासिमम पनि हुनसक्छ, सोलानम अब भर्जिनियनम पनि हुनसक्छ। अब सोलानम भनेको अरू पनि हुनसक्छ है, धेरैवटा स्पेसिस छ। अब कुन चाहिँ हो त, हो त्यस्तो एउटा जिनसभित्रको स्पेसिस पनि हामी जान्न सक्छौँ क्या। तर यस्तो खालको हुँदैन, एकदम ट्याक्सोनमिक किजहरू हुन्छ जसबाट चाहिँ तिमीले पार्टिकुलर एउटा अर्ग्यानिजम चिन्न सक्छौ। नोमेनक्लेचर सिम्पली अब नेपालीबाट भन्दाखेरि निवारण गर्नु भने जस्तै हो है। इट इज द नेमिङ सिस्टम, इट इज द प्रोसेस अफ गिभिङ अ युनिक नेम, युनिक साइन्टिफिक नेम फर अ स्पेसिस। यसमा चाहिँ के गरिन्छ त, एउटा जुन अननोन थियो अघिसम्म है, जसको हामीले डिस्क्रिप्सन निकाल्यौँ अनि आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। अब आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई के दिनु पर्यो त, नाम दिनु पर्यो। ओके नि त। अब नाम दिँदा चाहिँ कुनै एउटा सिस्टममा बेस्ड भएर, सिस्टम के हो त, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। अब पहिला चाहिँ के त पोलिनोमियल सिस्टमहरू थियो जसमा चाहिँ धेरैवटा वर्डमा नाम दिन्थ्यो। अहिले चाहिँ के छ त, लिनियसले दिइसकेपछि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टममा नाम दिन्छ है। त्यसमा बेस्ड भएर युनिक नेम जुन चाहिँ अरूसँग नमिल्ने नाम चाहिँ त्यो नयाँ प्लान्टलाई हामीले दिनुपर्छ। एन्ड द्याट प्रोसेस अफ गिभिङ नेम अ युनिक बाइनोमियल नेम फर अ स्पेसिस इज नोन एज नोमेनक्लेचर है। अब नोमेनक्लेचर गरियो, नाम दियो, अब त्यसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने त, क्लासिफिकेसनमा कहाँ फिट हुन्छ त। अब त्यसलाई नाम दिइसकेपछि के गरिन्छ त, क्लासिफाई गरिन्छ। त्यसको क्यारेक्टरको बेसिसमा त्यसलाई कहाँ राख्ने हो त, त्यहाँ राखिन्छ है। इन द सिम्पलेस्ट फर्म क्लासिफिकेसन इज द placement or categorization of plants, animals or object into groups and categories for clear understanding, property study and effective organization। त्यो भनेको चाहिँ डेफिनेसन भयो। बुझ्ने कुरा के हो त, क्लासिफिकेसन इज द क्याटेगोराइजेसन, क्याटेगोरी कुनै निश्चित ग्रुपहरूमा एरेन्ज गर्नु है। त्यसको क्यारेक्टरहरू स्टडी गरेर कुन चाहिँ ग्रुपमा फल हुन्छ त। जस्तै अब एम्फिबियस काइन्ड अफ प्लान्ट छ भने कहाँ फल हुने भयो, ब्रायोफाइटमा राखिने भयो। अब फन्सको जस्तो लिभ्स छ भने टेरिडोफाइटमा राख्दा भयो। अब टेरिडोफाइटभित्र पनि कता त भन्ने कुरा आउँछ नि त। जस्तै एन्जियोस्पर्म भनेर मात्रै हुन्छ त, एन्जियोस्पर्मभित्र पनि त फ्यामिलिजहरू हुन्छ है, कतिवटा छ फ्यामिली। ओके, त्यो कुन चाहिँ फ्यामिलीमा फिट हुन्छ हो, त्यसलाई उसको क्यारेक्टरको बेसमा कुनै एउटा ग्रुपमा हामीले क्लासिफाई गर्नुपर्छ, कुनै ग्रुपमा राख्नुपर्छ है। एन्ड द्याट प्रोसेस अफ किपिङ अ युनिक प्लान्ट इन्टु अ डिस्टिङ्क्ट ग्रुप बेस्ड अन इट्स क्यारेक्टर इज नोन एज क्लासिफिकेसन है। अब एज अ होल हामीले सबै प्लान्ट किङडमकै क्लासिफिकेसन भन्छौँ भने त्यही अनुसारले अलिक ब्रोड टाइपको क्लासिफिकेसनको डेफिनेसन दिन सक्ने भयौँ है। तर के लेख्नु पर्यो त यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि, अब द प्लान्ट विच इज नाउ आइडेन्टिफाइड एन्ड गिभन नेम सुड बी प्लेस्ड इन्टु अ युनिक ग्रुप
and that is done by looking up to its characters, है the group which fits to its character and that is chosen for keeping that particular plant okay न सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त क्लासिफाई गर्छौं है त्यही भएर ट्याक्सोनोमी भन्दाखेरि सिम्पली हुन त यसको लिटरल मिनिङले पनि क्लासिफिकेसन गर्ने विधा भन्छ है तर हेर्दाखेरि क्लासिफिकेसन मात्रै गर्नु सकिँदो रहेछ त सकिँदैन रहेछ त्यो भन्दा अगाडिको धेरै प्रोसेस हुँदो रहेछ त्यसलाई डिस्क्रिप्सन गर्नु पर्यो त्यसको आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो नोमेनक्लेचर दिनु पर्यो अनि मात्रै के हुने रहेछ त क्लासिफाई हुने रहेछ सो दिज आर द मेन बेसिक कम्पोनेन्ट्स अफ द ट्याक्सोनोमी है ट्याक्सोनोमीको मेन कम्पोनेन्ट्स यति भयो है एम्स अफ ट्याक्सोनोमी सो वाट आर द एम्स अब ट्याक्सोनोमीले केलाई चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ के चाहिँ हुन्छ त यसको एम भन्दाखेरि फर्स्ट एम छ टु प्रोभाइड अ कन्भिनियन्ट मेथड अफ आइडेन्टिफिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन है सुरुमा के गर्नु पर्यो त त्यो प्लान्टलाई चिनेर अब क्लासिफाई गर्ने त सधैँ छ त्यसलाई पब्लिस कसरी गर्ने पब्लिस भन्नाले कम्युनिकेसन भनिरहेछ नि त यसले भन्न खोजेको के भन्दा तिमीले कुनै एउटा प्लान्ट कलेक्ट गर्यौ एकदम युनिक प्लान्ट छ तिमीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई पनि गर्यौ अनि त्यसलाई नाम पनि दियौ तर तिमीले त्यसलाई साइन्टिफिक कम्युनिटीसम्म लगेनौ त्यसलाई पब्लिस गरेनौ आफूसँगै राख्यौ भने त्यसले यो ट्याक्सोनोमिक रिसर्च यसले ट्याक्सोनोमिक स्टडी कम्प्लिट भएको मान्दैन जबसम्म तिमी पब्लिस गर्दैनौ जबसम्म तिमीले अरू साइन्टिफिक कम्युनिटी अरू आफ्नो फ्याकल्टीहरूलाई बुझाउँदैनौ त्यसलाई पब्लिस गर्दैनौ त्यसको केही काम छैन त्यही भएर सुरुको के छ त एम टु प्रोभाइड अ कन्भिनियन्ट मेथड अफ आइडेन्टिफिकेसन प्लस कम्युनिकेसन भनेर पनि लेखेको छ है सेकेन्डमा के छ त टु प्रोभाइड द क्लासिफिकेसन विच इज बेस्ड अन द नेचुरल एफिनिटिज अफ द अर्ग्यानिजम एज फार एज पोसिबल भनिरहेको छ सेकेन्ड के छ त अब त्यसलाई कुनै निश्चित के भन्छ ग्रुपमा पनि क्लासिफाई गर्नु मेन एम हुन्छ ट्याक्सोनोमीको त अब अघिदेखि कुरा भइरहेको छ नेचुरल एफिनिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो क्यारेक्टर छ नि जुन चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सन हुँदा टिपेको छौँ त्यसको बेसमा कुनै आर्टिफिसियल क्यारेक्टर होइन भन्न खोजेको सुन है अब सुरुमा यो ट्याक्सोनोमी को सुरुवात चाहिँ अब मान्छेले ट्याक्सोनोमी भन्ने के हो यो ल्याङ्ग्वेज भन्ने के हो त्यस्तो थाहा नहुँदै मान्छेले यो क्लासिफिकेसन गर्न थालेका थिए है त्यो क्लासिफिकेसन कस्तो थियो होला भन्दाखेरि अब अलिकति मान्छेलाई चेत आउन थालेपछि मान्छेले त अलिकति बुझ्न थाल्यो नि त अब यो प्लान्ट खाँदा चाहिँ यसले चाहिँ विष लाउँछ है यसले चाहिँ नराम्रो असर गर्छ यसले खायो भने चाहिँ लु डाइरिया लाग्यो अब अलिअलि चेताउन थालेपछि त मान्छेले बुझ्दै गयो नि त कुन प्लान्ट खाँदा के हुन्छ हो त्यसरी चाहिँ सुरुमा के गरे त दिस प्लान्ट इज इडिबल दिस प्लान्ट इज नन इडिबल भन्ने एउटा चेत आयो होला नि त कन्सियस हुन थालेपछि नै त्यो एउटा टाइप अफ क्लासिफिकेसन त हुन्छ नि जस्तै अब बाख्रालाई त घाँसहरू हालिदिँदाखेरि उसले त छानी खाइदिन्छ हो कि नि त हो त्यस्तै मान्छेले पनि यो क्लासिफिकेसन अब यो आइडेन्टिफिकेसन सुरुदेखि नै गर्न थाल्यो जबदेखि उसको चेत आयो त्यसले चाहिँ थियो तर त्यो क्लासिफिकेसन नेचुरल एफिनिटीमा बेस्ड होइन त्यो त प्रिफरेन्समा बेस्ड हो त्यो क्लासिफिकेसनलाई के भन्छ त आर्टिफिसियल क्लासिफिकेसन भन्छ जस्तै मेडिसिनल प्लान्ट नन मेडिसिनल प्लान्ट इडिबल प्लान्ट नन इडिबल प्लान्ट द एनिमल्स विच क्यान फ्लाइ द एनिमल्स विच क्यानट द एनिमल्स विच ह्याड द ब्लड विच डजन्ट यस्तो खालको क्लासिफिकेसनलाई भन्छ आर्टिफिसियल क्लासिफिकेसन त्यो नेचुरल क्यारेक्टरमा नेचुरल रिलेसनसिपमा बेस्ड भएको क्लासिफिकेसन मानिँदैन है सो अब कस्तोलाई चाहिँ नेचुरल क्लासिफिकेसन मान्ने भन्दाखेरि दोज विच इज बेस्ड अन द नेचुरल क्यारेक्टर द्याट इज फाउन्ड अन द पार्टिकुलर अर्ग्यानिजम जस्तै मस्टर्डलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने तेल आउने प्लान्ट तेल नआउने प्लान्टको बेसमा क्लासिफाई गर्ने होइन कि त उस के गर्ने त भन्दाखेरि उसको रुट कस्तो छ उसको स्टेम कस्तो छ उसको फ्लावर कस्तो छ त्यसको बेसमा चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझाएको है यसले त्यही भएर यहाँ के लेखिरहेको छ विच इज बेस्ड अन द नेचुरल एफिनिटिज भनेको त्यो नेचुरल एफिनिटिज भनेको कनेक्सन है नेचुरल क्यारेक्टर ऊ कोसँग कनेक्ट छ त भन्ने कुरा हामीले त्यसको प्रोडक्टबाट होइन कि त्यसको केबाट हेर्नु पर्यो क्यारेक्टरबाट हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा गरेको है ल अब के छ त अर्को टु प्रोभाइड एन इन्भेन्टरी अफ प्लान्ट ट्याक्सा बाई मिन्स अफ फ्लोरा भन्छ अब अर्को एउटा उद्देश्य भनेको कुनै पनि एउटा क्षेत्रको कति प्लान्ट छ त भन्ने स्टडी गरेर पब्लिस गर्नु भन्न खोजेको क्या इन्भेन्ट्री भनेको खोज जस्तै भनौँ न यो मेचीनगर किन भन्नु है म मात्रै बस्नु होला कति बस्नु होला भनौँ न झापा जिल्लाभरिको नभए यो प्रोभिन्स 1 भरिको प्लान्ट्सहरूको स्टडी है कति प्लान्ट छ त के छ त हो त्यसलाई भन्छ इन्भेन्ट्री र त्यसरी खोज गर्नु त्यसलाई पब्लिस गर्नु त्यो एउटा नलेजमा एड गर्नु भन्ने पनि के हुन्छ त ट्याक्सोनोमीको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हुन्छ है टु प्रोभाइड एन इन्भेन्ट्री अफ प्लान्ट ट्याक्सा बाई मिन्स अफ फ्लोरा भनेको त्यसलाई बुझाउँछ है कुनै पनि लोकालिटीको
कम्प्लिट फ्लोरल स्टडी गर्नुलाई के बुझाउँछ अरे इन्भेन्ट्री बुझाउँछ है त, खोज गर्नलाई बुझाउँछ, लिस्टिङ आउटलाई बुझाउँछ। टु डिटेक्ट द इभोल्युसन एट वर्क, डिस्कभरिङ इट्स प्रोसेस एन्ड इन्टरप्रेटिङ इट्स रिजल्ट। अब ट्याक्सोनमीको एउटा अर्को उद्देश्य, सुरुमा क्लासिफाई गर्दा मान्छेहरू के मात्रै ध्यान दिन्थे त भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ कस्तो खालको उपयोगिता छ त्योमा, नभए अलिकति आर्टिफिसियल क्यारेक्टरमा, जस्तै अब टेरिस्ट्रियल प्लान्ट, एक्वाटिक प्लान्ट, त्यस्तो खालको क्लासिफाई गर्थे कि त अब मान्छेलाई चाहिने, जस्तै वेल इल्डिङ प्लान्ट है, नभए डाई इल्डिङ प्लान्ट, मान्छेलाई कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ त्यही हिसाबले क्लासिफाई गर्थे है। अनि जुन चाहिँ के थियो त अभियसली आर्टिफिसियल क्लासिफिकेसन थियो। अनि त्यसले के बुझाउँदैन थियो, कुनै पनि अर्गानिजम बिचको कनेक्सन बुझाउँथ्यो, केही पनि बुझाउँथ्यो। अनि डार्विनको सिद्धान्त आउनुभन्दा पहिला मान्छेलाई त्यो चेत पनि थिएन कि कुनै पनि प्लान्ट स्पेसिस नभए कुनै पनि एनिमल यसरी इभोल्भ हुँदै 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 चेन्ज हुँदै हुँदै बिस्तारै इभोल्भ भएर अहिले जुन स्थितिमा छ त्यो स्थितिमा आएको भनेर त्यो चेत पनि थिएन। जब मान्छे त्यो भनौँ साइन्टिफिक कम्युनिटीमा डार्विनको जुन नियम आयो त्यहाँदेखि मात्रै मान्छेले के बुझ्न थाले त, ओहो यो त इभोल्युसन भने त यस्तो पो हुँदो रहेछ। सुरुमा त डार्विनलाई पनि बहुला भने है मान्छेले, तर अलिक ऊ धनी थियो, उसको स्टाटस त्यही हिसाबको थियो, त्यही भएर त्यही अनुसारको पपुलारिटी गेन गरेको थियो है। अब त्यस्तो खालको अलिकति आफ्नो स्टाटस पनि त्यस्तो नहुने, अनि अलिकति गरिबले भनेको त त्यतिखेर पनि टेर्दैन थियो होला है, पछि कहिले मरिसकेपछि मात्रै थाहा पाउँथ्यो होला। तर डार्विन एक त आफू पनि स्टाटस, वेल स्टाटसको मान्छे थियो है, त्यही भएर पनि साइन्टिफिक कम्युनिटीमा पहुँच राम्रो थियो, त्यही भएर उसको पब्लिकेसन धेरै छिटो डिस्पर्स भयो। तर सुरुमा उसलाई पनि मान्छेले पत्याएको त होइनन्, जति नै ठुलो मान्छे भयो भने पत्याएको त होइनन् है। त्यही भएर यो डार्विनको सिद्धान्त पनि सबैले मान्नको लागि टाइम लागेको थियो है। अब यो इभोल्युसन हुँदो रहेछ भनेर मान्छेले जबदेखि थाहा पाए, नभए जबदेखि हो रहेछ त भन्ने जस्तो थाहा पाए, त्यतिखेरदेखि यो ट्याक्सोनमीमा पनि के थप्यो त, इभोल्युसनको पनि स्टडी गर्नुपर्छ है। जस्तै इभोल्युसन स्टडी भनेको क्यारेक्टरबाटै इभोल्युसन स्टडी हुनसक्छ है, हामीले त्यही क्यारेक्टर त हेर्ने हो। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ अहिले कसरी थाहा भयो त एन्जियोस्पर्म चाहिँ डेभलप रहेछ, हामीले हेर्दै गयौँ नि त। जस्तै जिम्नोस्पर्ममा के क्यारेक्टर छ, एन्जियोस्पर्ममा के क्यारेक्टर छ, हामीले ट्याली गर्दै गयौँ होइन। अनि एन्जियोस्पर्मको पनि ट्याली गर्दै गयौँ, अनि के रहेछ त एन्जियोस्पर्ममा त भेसल्स रहेछ त, जिम्नोस्पर्ममा छैन। एन्जियोस्पर्ममा त फुल पो फुल्दो रहेछ त, अरूमा त छैन। हो यसरी हामीले के गरौँ त, यो चाहिँ अलिक बढी एडभान्स रहेछ है, यो चाहिँ इभोल्युसनमा त धेरै अगाडि बढिसकेछ, त्यसरी हेऱ्यौँ नि त हामीले है। सो त्यो पनि के हो त ट्याक्सोनमीको एउटा उद्देश्य बनिसक्यो अब चाहिँ है, त्यो भन्न खोजेको। अनि के भनिरहेछ, अब अभियसली एजुकेसनमा प्लस पोइन्ट हुन्छ, ट्याक्सोनमी स्टडी गर्ने वैज्ञानिकहरू नभए स्टुडेन्टहरूलाई सजिलो हुन्छ, सजिलो बनाउनु पर्छ भन्ने पनि एउटा उद्देश्य हुन्छ, जुन चाहिँ यो तलपट्टिको लाइनले लेखाएको छ है। टु प्रोभाइड एन इन्टिग्रेटिङ एन्ड युनिफाइङ रोल इन द ट्रेनिङ अफ द बायोलोजी स्टुडेन्ट, पार्टिकुलरली इन रिगार्ड विथ द रिलेसन बिट्विन मेनी बायोलोजिकल फिल्ड्स एन्ड प्रोभाइड टु बी सिन्थेसाइजिङ एज वेल एज डाटा ग्यादरिङ साइन्स भनेको छ। भनेपछि अब हामीले यो काम गर्छौँ, जस्तै इन्भेन्ट्री काम गर्छौँ, नभए तिमीले पनि अब 4th इयरमा गएर थेसिस गर्नुपर्छ है। त्यो थेसिस गर्दाखेरि के गर्छौ तिमीले भन्दा कुनै एउटा न्यू युनिक टपिकमा तिमीले स्टडी गर्दाखेरि कुनै तिम्रो जुन आउटपुट निस्किन्छ, जुन रिजल्ट निस्किन्छ, त्यसले पनि के गर्छ त त्यो साइन्सलाई, त्यो साइन्सको नलेज पुलमा केही न केही त थप्ने काम गर्छ नि। जस्तै एउटा पोन्ड बनाउन अब एक थोपा पानी नै चाहिदिए जस्तो माने पनि केही न केही त थप्यो नि त तिमीहरूको स्टडीले पनि हो। यो सबै एउटा ट्याक्सोनमीको एउटा एम के हो त भन्दाखेरि एजुकेसनको लागि सजिलो होस्, प्लस नलेज ग्यादर होस् है। जस्तै इन्भेन्ट्री गरेर होस् कि जुनसुकै ट्याक्सोनोमिक रिसर्च गरेर भए पनि के गरिदिउँ त यो ट्याक्सोनमीमा नलेज एड गरौँ, एउटा डाटा इन्फर्मेसनहरू थपियोस् भन्ने पनि एउटा के हुन्छ त ट्याक्सोनमीको एम हुन्छ भन्ने कुरा हो है। स्कोप अफ ट्याक्सोनमी है, स्कोप भन्नाले अब ट्याक्सोनमी चाहिँ कहाँ युज हुनसक्छ, कहाँ चाहिन्छ, अनि कहाँ छ त यसको स्कोप, कसले युज गर्न सक्छन्, अनि यसको नलेज कुन कुन फिल्डमा युजफुल हुन्छ भन्ने किसिमको एन्सर दिँदा हुन्छ, त्यस्तो खालको बुझ्दा हुन्छ है। सो द ट्याक्सोनमी इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अफ बायोलोजिकल डिसिप्लिन। धेरैवटा बायोलोजिकल डिसिप्लिनमा ट्याक्सोनमीको नलेज एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब पहिलो यहाँ मैले लेखिदिएको छ फरेस्ट्री भनेर है। अब फरेस्ट्री भन्दाखेरि फरेस्ट त्यत्तिकै हुन्छ त, फरेस्टको लागि के चाहियो, प्लान्ट्स चाहियो है। प्लान्ट्स कस्तो कस्तो टाइप्सहरू छ, अनि फरेस्टको एज अ होल पनि टाइप्सहरू हुन्छ। पार्टिकुलर फरेस्टमा कस्तो खालको प्लान्ट्सहरू छ, कति स्पेसिसको ट्रिजहरू छ है, ट्रिजको मेन क्यारेक्टरहरू कस्तो कस्तो खालको रहेछ, स्रबहरू के रहेछ, हब कस्तो रहेछ, अनि एज अ होल कति फ्यामिली चाहिँ त्यो पार्टिकुलर फरेस्टमा पाउँदो रहेछ है। एउटा कुनै पनि फरेस्टको बायोडाइभर्सिटी कति रहेछ, त्यो सबै जान्न त के चाहियो त, ट्याक्सोनमी नलेज त चाहियो नि त होइन। ट्याक्सोनमीको नलेज बिना कुनै एउटा प्लान्ट कसरी चिन्ने हो कि होइन। त्यो प्लान्टलाई हामीले कसरी क्लासिफाई गर्नुपर्छ, कसरी नोमेनक्लेचरको प्रोसेसमा जानुपर्छ
कसरी थाहा हुन्छ त हो कि हैन सो फर द्याट फर टु अन्डरस्ट्यान्ड द बेसिक थिङ्स of a forest, you must have the knowledge of the taxonomy. So, in the forestry, right, there is a great scope of taxonomy. The study of the taxonomy is also equally essential in agriculture and horticulture भनिरहेछ है एग्रिकल्चर र हर्टिकल्चरमा चाहिँ किन युज छ होला त भन्दाखेरि अब एग्रिकल्चर टेक्निक हर्टिकल्चर टेक्निकमा अहिलेको यो एग्रिकल्चर र हर्टिकल्चर केमा फोकस छ त थोरै ठाउँमा धेरै उब्जाउ गर्ने त्यही हैन त पपुलेसन बढेछ एग्रिकल्चर फिल्ड घटै छ अनि अहिले मान्छेले के सोच्छन् त धेरै सानो फिल्ड भए पनि थोरै एरिया भए पनि त्यहाँबाट जति सक्दो धेरै उब्जाउ गरौँ हो कि हैन एकदम डिजिज रेजिस्टेन्स भेराइटी निकालौँ हो कि हैन अनि फ्लोरिकल्चरको केसमा अलिक डिफ्रेन्ट टाइप्सको फ्लावर प्रड्युस गरौँ फ्लावर एकदम सोही होस् एकदम ठुलो होस् एकदम स्मेल आउने हैन एकदम फ्रेग्नेन्टवाला होस् सो त्यस्तो चाहिँ क्यारेक्टर कसरी आउँछ त कसरी डेभलप गरिरहेछन् त भन्दाखेरि त्यो डेभलप गर्ने प्रोसेस जस्तै हाई इल्डिङ अहिले जुन मकैहरूको घोगा ठुलो प्लस दाना पनि सबै लाग्ने त्यो कसरी सम्भव भइरहेछ भन्दाखेरि द्याट इज ड्यू टु द प्लान्ट ब्रिडिङ टेक्निक्स प्लस अल्सो बाई द हेल्प अफ एडभान्स टेक्निक लाइक जेनेटिक इन्जिनियरिङ अब यहाँ चाहिँ कहाँ चाहिँ आयो त ट्याक्सोनोमीको युज भन्दाखेरि अब प्लान्ट ब्रिडिङमा क्रस गराइन्छ नि त जस्तै एउटा युजफुल प्लान्ट फर इक्जाम्पल जस्तै यहाँ ए भन्ने प्लान्ट छ सपोज ए भन्ने प्लान्ट चाहिँ हामीलाई एकदमै काम लाग्ने प्लान्ट हो है ए भन्ने प्लान्ट एकदम काम लाग्ने हो तर यसमा के छ त एकदमै किरा लाग्ने समस्या छ है यो डिजिज रेजिस्टेन्स छैन भने योसँग मिल्दोजुल्दो अर्को भेराइटी खोजिन्छ जुन चाहिँ योसँग अलिकति जेनेटिकली अलिक क्लोजली रिलेटेड होस् है अनि त्यो वाइल्डबाट खोजेर चाहिँ योसँग के गरिन्छ त क्रस गराइन्छ वाइल्डबाट हो यसरी क्रस गराइन्छ अनि यहाँ के हुन्छ त यो दुईटाबाट निस्केको जुन सिडहरूलाई स्क्रिनिङ धेरै लामो प्रोसेस हुन्छ स्क्रिनिङ प्रोसेसहरूको थ्रुबाट चाहिँ जुन चाहिँ भेराइटीमा यो दुईटैको यसको इल्डिङ प्लस यसको डिजिज रेजिस्टेन्ट भेराइटीहरू डिजिज रेजिस्टेन्ट क्यापासिटी आउँछ अनि त्यो सिडहरूलाई चाहिँ चुज गरेर त्यसलाई फर्दर डेभलप गरेर चाहिँ यसरी डिजिज रेजिस्टेन्स सिडहरू प्लान्ट्सहरू बनाइन्छ क्या यसरी चाहिँ अब वाइल्ड भेराइटीसँग क्रस गर्ने एउटा जेनरल एकदम सिम्पल वे हो प्लान्ट ब्रिडिङमा है एउटा सिम्पल वे हो अब यो गर्दा पनि एकदम सिम्पल वेबाट हामीले प्लान्ट ब्रिडिङ गर्दैछौँ भने पनि यो बी त चिन्नु पर्यो नि त यो बी चिन्नु परेन त ए को क्यारेक्टर के छ त एले कस्तो क्यारेक्टर देखाउँछ कुन फ्यामिलीको हो ए अनि कुन जिनसमा पर्दो रहेछ अनि त्यस्तै यो बी चाहिँ कहाँबाट आयो त यो बी पनि त चिन्नु पर्यो नि त बीलाई वाइल्डबाट खोज्ने यसको क्यारेक्टर डिफाइन गर्ने ए यो र यो मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कम्पेयर गर्ने अनि आइडेन्टिफाई गर्ने काम कसको हो त ट्याक्सोनोमीको हो कि हैन ट्याक्सोनोमिस्ट भएन भने गर्न सक्दैन सो त्यो कारणले चाहिँ के भयो त यहाँ ट्याक्सोनोमीको जरुरत पर्यो हो कि हैन ल त्यो भन्नु बुझ्दै त यसरी एउटा मैले सिम्पल इक्जाम्पल दिएको है त जस्तै अब जेनेटिक इन्जिनियरिङ गर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ पनि ट्याक्सोनोमीको युज आउन सक्छ है कम्प्याटिबल छ कि छैन भनेदेखि लिएर हरेक कुरा त्यहाँ डिस्कस हुन सक्छ जस्तै अब हाई इल्डिङ क्रप्सको लागि पनि त्यही हो है त्यसरी नै तयार गरिने हुन्छ है ल त्यो भयो है त अर्कोतिर जाम फर्स्टमा के छ त युजिङ नोमेनक्लेचर प्रिन्सिपल एन्ड रुल्स अल प्लान्ट्स आर नेम्ड अब ट्याक्सोनोमीको कामै के हो त प्लान्ट्सहरूलाई नेमिङ दिनु तिनीहरूलाई कुनै सिस्टममा बेस्ड भएर क्लासिफाई गर्नु अनि स्टडी गर्नको लागि हेल्प गर्नु टु स्टडी इकोलोजीको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा छ इकोलोजीमा के हेरिन्छ अब सिम्पली भन्दाखेरि इकोसिस्टमको स्टडी हुन्छ हैन त इकोलोजी भनेको इन्भाइरोमेन्ट सबै एज अ होल स्टडी हुन्छ त्यहाँ बायोटिक कम्युनिटीदेखि नन लिभिङ कम्युनिटी सबै थोकको स्टडी हुन्छ तर हाम्रो फोकस अहिले के छ त ट्याक्सोनोमीतिर छ नि त ट्याक्सोनोमी चाहिँ कहाँ चाहिँ युज हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली अब कुनै पनि क्षेत्रको पुरा स्टडी इकोलोजिस्टले स्टडी गरिरहेछ भने त्यहाँको प्लान्ट्सहरू बारे पनि उसले स्टडी गर्नुपर्छ कस्तो खालको हेबिटेटमा ग्रो हुँदो रहेछ अनि त्यो हेबिटेटको असर त्यो प्लान्ट्सको क्यारेक्टरमा कस्तो देखिएको छ है त्यो इन्भाइरोमेन्टले कस्तो खालको इन्फ्लुएन्स बनाउँदो रहेछ त्यो प्लान्ट नेटिभ हो कि इन्भ्याजिभ हो भने त्यसले कसरी असर गरिरहेछ त्यो निकाल्ने काम इकोलोजिस्टको हो तर त्यो नलेज त्यो चिन्ने नलेज है कस्तो खालको प्लान्ट पाउँदो रहेछ त्यो प्लान्टलाई कसरी डिस्क्राइब गर्नेदेखि लिएर त्यो कुन फ्यामिली कुन क्लासिफिकेसन अन्तर्गत कुन ग्रुपमा पर्दो रहेछ त्यो नलेज कहाँबाट आउँछ त ट्याक्सोनोमीबाट आउँछ त्यही भएर इकोलोजीको फिल्डमा पनि एकदम काम लाग्ने
हो यो ट्याक्सोनोमी। यति मात्रै होइन, अरू जेनेटिक्सतिर अर्को साइटोलोजी मात्रै नभनौँ है। साइटोलोजीको अघि जेनेटिक इन्जिनियरिङ थोरै मैले भने है, जेनेटिक्स भयो, साइटोलोजी भयो, अनि अर्को अब अहिलेको एप्लाइड फिल्ड भयो, इकोनोमिक बोटनी भयो। अब इकोनोमिक बोटनीको तल ती लेखिरहेछ है। यस्ता धेरैवटा फिल्डमा ट्याक्सोनोमीको नलेज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। जस्तै यहाँ तलबाट लेखिरहेको छ, द नलेज अफ द ट्याक्सोनोमी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द स्टडी अफ इकोनोमिकल्ली अर मेडिसिनल्ली इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट्स। इकोनोमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट्स भनेको जोबाट चाहिँ इकोनोमिक गेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। मेडिसिनल्ली इम्पोर्टेन्टको कुराहरू पनि नभयो होइन। इकोनोमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट्सहरू भनेको त जे पनि भन्दा भयो, सिरियल्स भन्दा भयो, सिरियल चाहिँ मात्रै भन्दा पनि भयो नि इकोनोमिक इम्पोर्टेन्ट होइन। फाइबर इल्डिङ प्लान्ट्स भन्दा पनि भयो, जुटहरू पनि इकोनोमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट्स भयो। धेरैवटा पऱ्यो। अर्नामेन्टल प्लान्ट्स भन्दा पनि फ्लावरहरू पनि के भयो त इकोनोमिकली इम्पोर्टेन्ट भयो, किनभने तिनीहरूलाई हामीले बेचेर इकोनोमी गेन गर्न सक्छौँ होइन। सो मेडिसिनल्ली इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट्स हामीले फोकस गर्दाखेरि के हुन्छ होला त भन्दाखेरि मेडिसिनल इम्पोर्टेन्ट प्लान्टहरूलाई चिन्ने, त्यसलाई यो मेडिसिनल प्लान्ट हो है भनेर चिन्नु पऱ्यो, हो कि न। त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने कामदेखि लिएर हरेक कुरा केमा पर्छ त ट्याक्सोनोमीमा पर्छ। सो ट्याक्सोनोमीको नलेज चाहिँ यो अहिलेको एप्लाइड फिल्डमा पनि प्लस इकोनोमिक बोटनीमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा यो लास्ट लाइनको थ्रुबाट तिमीहरूले यसलाई डिस्क्राइब गरेर लेख्न सक्छौ है। मैले यहाँ थोरै मात्रै लेखिदिएको छ, यसलाई तिमीहरूले बढाएर लेख्न सक्छौ। नाउ द नेक्स्ट वान, इट डिफ्रेन्सिएट द भेरियस काइन्ड्स अफ अर्गानिजम एन्ड पोइन्ट्स आउट द क्यारेक्टर थ्रु डिस्क्रिप्सन, किज एन्ड इलस्ट्रेसन भन्ने छ। दिस इज अल्सो वान अफ द जेनरल फिल्ड वेयर द ट्याक्सोनोमी क्यान बी युज्ड है। अब ट्याक्सोनोमीको काम पनि के हो त, यही हो, डिस्क्रिप्सन दिनु, किज दिनु, इलस्ट्रेसन्स दिनु भनेर चाहिँ। अनि लास्टमा यो त भइहाल्यो, इट प्रोभाइड्स द क्लासिफिकेसन्स है विच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अदर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्रान्चेस अफ द बायोलोजी, डिसिप्लिन अफ द बायोलोजी। फर इक्जाम्पल इभोल्युसनरी बायोलोजी है, बायोकेमिस्ट्री पनि भनिरहेको छ, इम्युनोलोजी, इकोलोजी, जेनेटिक्स, इथोलोजी, हिस्ट्रिकल जियोलोजी। ओके ल, यति धेरै भयो स्कोप यसको है, मैले यो स्टप गरेँ।